Македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров и неговиот грчки колега Никос Коцијас преговараа до доцна синоќ овде во Брисел за изутрината да соопштат дека имаат рамка за можно решение за името, за кој ќе треба конечно да пресечат премиерите на двете држави. Веста за новиот пробив беше соопштена на работниот појадок посветен на Македонија кој го организираа Бугарија како актуелен и Австрија како следен председавач на Европската Унија, а на кој присуствуваа високи представници на Европската комисија, како и министри за надворешни работи и амбасадори на земите членки на Европската Унија. It is a very hopeful moment. I think it has been to a large extent the result of the leadership on both sides. I've told Nikos several times, even though we represent different countries, friendly but different countries, and we had significant differences when we started. Last year, on the 14th of June, the first meeting we had in Athens. As we move in the process, it is more and more the feeling that we are actually on the same side, fighting for the compromise, because the negative forces feed each other, we need to help each other. Присутните го поздравија развојот на настаните, вклучувајќи ја и шефицата на службата за надворешни работи на ЕУ, Федерика Могерини. We are all very encouraged by the progress made, especially on the negotiations with Athens, between Skopje and Athens on the name issue. So we'll all work to support and accompany, hopefully, a positive outcome of these important negotiations. Според дипломатски извори, представниците на комисијата Федерика Могерини и Јоханес Хан на работниот појадок го бранеле ставот дека Македонија треба да добие датум за старт на преговори на крајот на јуни, доколку се постигне решение за спорот за името. На иста линија биле и представниците на поголем број од земјите членки на Европската Унија, меѓу кои Бугарија, Грција, Унгарија, Словенија, Хрватска, Романија. Сепак Франција и Холандија останале на ставот дека мора да се задржи европерспективата за Балканот, додека не треба да се брза со проширувањето. Додека земјите не се целосно подготвени, макар тоа било и само старт на преговори. Сепак барем една од овие две земји искажала и став дека, ако се реши името, можно е тамошното политичко раководство да размисли уште еднаш за својата позиција. Австриската министерка за надворешни работи, чија земја го почнува председавањето со ЕУ од 1 јули, во изјава за 360 степени, вели дека Македонија може да очекува поддршка. So it's obvious that we had a breakthrough last night that we learned about this morning regarding the name dispute between Macedonia and Greece. I will be very direct. Do you think that it would be a pity or unfair approach towards Macedonia, maybe if, because of the skepticism of France and the Netherlands, the country doesn't get a date for start of negotiations? Well, it's everything is still on the move, and what I think was very clear this morning is that there are finally good news also from the European continent that regional issues can be handled by the country themselves, as Commissioner Hahn has said. And what the next step will be on behalf of the Austrian government and as the incoming presidents, I can only state the rapprochement of the entire region to the EU is very high on the is the priority of our presidency. Ms. Mogherini talked about strategic mistake. Would you agree on that statement? I would say for the time being it would be a tremendous pity if this dynamic wouldn't be used. Strategic mistake, yes, I mean if this is her regard, we may join her on that, but I would simply consider it as a tremendous pity not to use the dynamic that is currently here. Do you think that, my last question, do you think that this dynamic would be enough maybe to convince mostly the Netherlands and France in order to support Macedonian starting negotiations on the end of June? We will try to do our part to make them think once more about their position. По работниот појадок разговаравме и со министерот Никола Димитров за преговорите за името, за скептицизмот кај одредени земји членки на Унијата, но и за барањето за негова оставка.
Господине Димитров, по рундата во Њујорк, синоќа до доста имавте средба со грчкиот министер за надворешни работи, господинот Никос Коцијас. Генерално, што договоривте на таа средба? Работевме на една рамка. Мислам дека сме во финална, крајна фаза на овој процес на разговори за надминување на разликата околу името. Во моментов во Атина правни тимови од нашето министерство и нивното министерство седат на една маса и работат деталите од текстот на билатералниот договор. Договоривме за прашањата што остануваат, треба да се пресечат. Еден сериозен телефонски разговор меѓу 20 премиери кон средината на оваа недела. Ако има лидерство од двете страни, мислам дека можеме да бидеме оптимисти околу решение на ова прашање. Што конкретно опфаќа тој пакет, во смисла на тоа кое име е во игра и со кој опфат на важење? Видовме колку комуникациите околу процесот влијаат на самиот процес. Премногу значајно е прашањето за да го ризикуваме процесот во оваа клучна фаза. Затоа мислам дека треба да му дадеме шанса на процесот. Ако успее јавноста се разбира, ќе биде информирана за сите битни елементи, договорот ќе биде објавен и во крајна линија ние како лидерство и најодговорни да се соочиме со оваа реалност, со овој проблем и да го решиме. Имаме задача да создадеме шанса и избор и граѓаните во секој случај ќе имаат преку референдум изјаснување дали сакаат Македонија да го фати овој пат, на имање решение, какво решение, се разбира, доколку тоа успее, ќе видиме, да се фати европскиот воз, да се влезе во НАТО, да се отворат вратите кон еднината, или ќе изберат статус кво или можеби кон назад. Така што таа одговорност не прави храбри да работиме кон пробивот. Сметате ли сепак дека постои опасноста Македонија да го реши спорот за името со Грција, а сепак да не добие датум за старт на преговори за членство? Тоа ќе биде, бидејќи компромисот се потпира на европската интеграција. Ако нема европска интеграција, нема да може да се спроведе договорот. Така што тој заштитен механизам е вграден на некој начин во компромисот. Мислам дека тоа ќе биде историски стратешка грешка. Ако тоа не се случи, ќе биде многу да не употребам некој груб збор, меѓутоа ние сме во оваа состојба и глобално, и на нашиот континент, и во нашиот регион, затоа што оставаме предолго проблеми нерешени, кои што потоа растат и стануваат тешки за решавање, и немаме луксус да пропуштиме шанси, кога шансите се создаваат. Мислам дека ова што го направи Македонија во последнава година е голема шанса за успех и нема многу такви. Дури за Брисел и за земјите членки. Денес имавте работен појадок со министри за надворешни работи и други представници на земјите членки на Европската Унија. Меѓу нив беа и представници на Холандија и на Франција кои веќе отворено се противат на одредување на датум за старт на преговори со нови земји кандидати. Дали сметате дека е можно да го преразгледаат својот став доколку Македонија го реши спорот со Грција до крајот на јуни? Не е тајна и можеби е добро нашите граѓани да знаат дека ова воопшто не е едноставно. Фаќањето на возот. Ке беше подобро тој воз да го фатевме порано. Пред големите кризи, финансиската, мигрантската, што создаде криза на солидарност, Брекзит и така натаму. Значи, нашиот контекст сега и нашиот пат е многу потесен. Меѓутоа постои. И мислам дека има доволно простор, има доволно направено. Јас одев внимателно кои беа потребите
да речеме од извештајот 2016 на комисијата, каде требаше Македонија да покаже прогрес, секаде покажавме прогрес. Мислам дека тоа се разбира и се вреднува и од Европската комисија и од други меѓународни тела кои што вреднуваат состојба и напредок на демократија, на демократски промени, на слобода на медиуми и така натаму. И наше е во овие следни 4 недели, има точно 1 месец од денес до Европскиот совет на 28 јуни, да продолжиме да работиме. Ако успееме овој пробив со Грција да го направиме, тоа во секој случај многу позитивно ќе влијае, да направиме ситуација во која што ќе биде речиси незамисливо да Македонија да се стопира заради нешто друго. Таква атмосфера треба да направиме и на тоа работиме. Вчера опозицијата побара оставка од 7 министри од владата. Еден од нив сте и вие. Кој е вашиот одговор? Јас сум исклучително задоволен од тоа што го постигнавме во надворешната политика во оваа година. Не е тајна дека има целосен пресврт како се гледа на Македонија во светот, како се гледа на Македонија во Европа и како се гледа на Македонија во нашиот регион на Балканот. Ги вративме старите пријатели, направивме нови пријатели. На Македонија се гледа како на најголемата шанса за демократски пробив во Европа оваа година. Решивме едно прашање што беше тешко на начин поделувајќи, оставајќи историјата на историчарите, а работејќи на партнерство, договорот за пријателство со Бугарија. Ги тргнавме аргументите што сегашната опозиција, тогаш власт, ги даде на тие политички сили во Грција кои што не сакаат да има договор, кои што се среќни со блокадата кон Македонија, како што беше, да речеме, преименувањето на аеродромот во Александар Велики во декември 2006 година. Направивме да е тешко Македонија, човек да се кара со Македонија. Било кој од соседите денес, тешко е, бидејќи е тешко да се карате со некој кој што не е заинтересиран за кавги. Создадовме контекст и со она, ја спомнавте Софија, тогаш покажавме дека ја најдовме равенка, дека овој спор сепак е решлив. И мислам дека многу различно го разбираме патриотизмот со опозицијата. Јас мислам дека нема, дури по цена на сама жртва, нема поголема патриотска должност од било кој што има некакво влијание во домашната и надворешната политика во Македонија, да не се обиде да направи се што може овој проблем да се реши, бидејќи тоа е тек кој што не влече надоле и не можеме да пливаме и да се надпреваруваме со другите, бидејќи не влече надоле. И мислам дека е време конечно да пресечеме со ова прашање, да си го зачуваме, да си го афирмираме идентитетот и да излеземе надвор да се бавиме со реалните проблеми кои што не мачат. Да го оставиме ова прашање затворено. А ова го немав видено, бидејќи цел ден работев, вчера имав средба со Могерини, имав многу долга средба со министерот Коцијас, баш ќе видам која е аргументацијата и така натаму. Проблемот со опозицијата е што мора да се реформира. Они не поминаа низ реформата, низ кое што помина македонското општество, низ тоа прочистување што го донесе кризата на неодговорност. Додека не кажат дека 27 април е срам, дека тоа беше ризик што може да ја сруши, да ја урниса Македонија и да ги тргнат тие од нивните радови кои што биле пропоненти или може би организатори, ќе видиме, не знаеме, ќе чекаме на судските постапки, додека не се дистанцираат од тоа што комисијата го вика заробена држава, многу тешко ќе бидат политичка алтернатива во Република Македонија. Колку и да мафтаат со знамето на патриотизмот, кој што во суштина ги поразува националните интереси, така како што тие го водеа. Благодарам. Интервјуто со Димитров го направивме по работниот појадок. Во текот на денот и утре, тој има повеќе билатерални средби во чија суштина
е да се убедат земјите членки на Унијата да ја поддржат Македонија да добие датум за преговори на самитот на ЕУ во јуни или да помогнат за таа цел. Од Брисел, Александар Димитриевски.